میرے عزیز طلبہ اور استاد، میرے کو ٹیچرز اور محترم پرنسپل صاحب، آج 5 سپتمبر 2024 استاد ٹیچرز ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹیچرز کا احترام کرنے کے لیے ان کی شان میں کچھ کلمات کہتے ہیں، ان کو گفٹس دیتے ہیں، مگر جو اس ٹیچرز ڈے کا بنیادی مقصد ہے وہ ٹیچر کی عظمت ہے کہ جو استاد آپ کو بچپن سے لے کر جوانی تک جتنے بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں ان میں آپ کو مہارت سکھاتا ہے، اور اس کے بعد آپ آگے چل کر اپنی فیلڈز میں جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں۔ مگر اس میں جو پرائم موٹیو ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے یہ کینڈل کی طرح ہوتا ہے جو ایک بچے کی زندگی میں روشنی کر دیتا ہے۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ابھی ہمارے یہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہیں اور جو آج سے پہلے بھی تھے، ان میں کچھ ایگزامپلس میں دوں گا۔ مفتی صاحبان جیسے مفتی سمیع اللہ صاحب، مفتی خالد، مفتی عمر، اور جن کی دنیاوی تعلیم اگر دیکھیں گے تو ماسٹرز کر لیا ہے، اور آگے کی کچھ نے تو بھی ابھی نیٹ بھی کوالیفائی کر لیا ہے۔ اور اگر آپ دنیاوی اور دینی اگر ان کی ابھی خدمات دیکھیں گے تو اس میں بھی انہوں نے بہت ایکسل کیا ہے۔ وہ آج امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ٹیچر بھی ہے۔ تو مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے بیکاز میں 2010 سے اس دارالعلوم سے برابر کانٹیکٹ میں ہوں، ایز اے ٹیچر، ایز اے اسٹوڈنٹ، اور مجھے بہت فخر سے بولنا پڑ رہا ہے، ابھی مجھے بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ جب بھی میں اس دارالعلوم میں کسی بھی کبھی اسٹوڈنٹ کے طور پہ آیا، کبھی ٹیچر کے طور پہ آیا، تو مجھے ہمیشہ عزت ملی ہے۔ اور ابھی فائنلی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ ٹیچر کا بہت احترام کرے، کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ تب تک کامیاب اور کامران اس لہجے سے نہیں ہو سکتے جب تک وہ ایک استاد کا ادب نہ کرے۔ کیونکہ میں پہلے بھی بہت بار کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ادب، علم کے لیے ادب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ادب ہوگا تبھی علم آئے گا، اور خشیت الہی ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تبھی ہی حقیقی علم آئے گا، علم حقیقی جسے کہتے ہیں۔ تو اگر آپ حقیقی علم، جس کو ہم علم حقیقی کہتے ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو استادوں کا ادب کریں، اپنے ماں باپ کا ادب کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خشیت اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی کیا ڈر رکھے، اپنے خوف رکھے اپنے دل میں۔ اور جب بھی ٹیچر کا نام لیا جاتا ہے تو آپ سب بچوں کی سے میری ایک گزارش ہے، ایک تو ادب سے ٹیچر کا نام لے، اور کچھ بھی بیڈ فیلنگ، کچھ بھی نیگیٹیوٹی اپنے دل میں نہ لانے پائے۔ ہر ایک ٹیچر اپنی لیول پر اپنی جگہ بہت ہی اچھے سے پڑھاتے ہیں، بہت ہی اچھے سے سکھاتے ہیں، اپنا ڈیڈیکیشن پورا دیتے ہیں، بٹ اب اسٹوڈنٹس ہیں، کبھی وہ سمجھ پاتے ہیں کنہی باتوں کو اور کبھی نہیں بھی سمجھ پاتے ہیں۔ اور جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ کلاس میں ٹیچر ہے، انہوں نے کوئی لیکچر ڈیلیور کر لیا اور کسی اسٹوڈنٹ کو بھی کوئی کنفیوژن ہو، تو بیچ میں دوران لیکچر ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی لیکچر کمپلیٹ ہو جائے، فنش ہو جائے، اس کے بعد اسٹوڈنٹ اٹھنا چاہیے، اور ایک بار نہیں 3 بار، اگر 3 بار نہیں 10 بار، اور اگر 10 بار بھی نہیں، کل پرسوں جب بھی اس کو موقع ملے وہ بار بار پوچھے ٹیچر سے، سر ہمیں ایسا کیوں نہیں سمجھ آ رہا، یہ کنسیپٹ ہمیں کیوں نہیں آ رہا ہے، آپ نے تو پڑھایا 29 بچوں کو سمجھ آ گیا، مجھے ہی کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ تو جو ٹیچر ہوتا ہے نا، پہلے اس کو بھی چاہیے کہ بچے کو پڑھاتے وقت بچہ بنے،
ना कि वो दिखाए कि मैं कुछ हूँ, टीचर हूँ, कोई बड़ी हस्ती हूँ. अगर वो बच्चे, एवरेज बच्चे को और जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनके मेंटालिटी को देखेगा तो ज़रूरी मुझे लगता है कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होंगे. और मुझे ये बोलते हुए बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हमारे इस इदारे में इलाहिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर, बहुत ही डेडिकेटेड टीचर और बहुत ही अवलीन टीचर हैं जिनका नाम जब भी आता है तो मेरे दिल में बहुत इज्जत आती है. और सभी बच्चों से ही गुजारिश है मेरी कि आज के बाद और आज ही से आप टीचर का एहतराम करना शुरू कर दें ताकि आपकी दुनिया और आपके दीन दोनों, दुनिया और उखरावी ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी और उखरावी ज़िंदगी अच्छी बन जाए. और मैं एक और बात बोलूँगा, जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट आए और उन्होंने कहा कि जो दुनियावी टीचर हैं हम, वो सिर्फ दुनियावी नॉलेज में ही इजाफा करते हैं. नो, दिस इज़ रॉन्ग. क्यों? क्योंकि अगर आप अलिफ बा ता सा ये सीखते हो ना, उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है राइट फ्रॉम नर्सरी, राइट फ्रॉम जब वो 3 साल का होता है बच्चा, वो कौन सिखाता है स्कूल में? वो टीचर सिखाता है. उसी से आप अरबी का रस्मुल खत भी सीखते हो. और अगर आप कल उर्दू में कोई तशरीह लिखते हो, कोई तफसीर लिखते हो मुफ्ती बन के, वो किसकी बदौलत होता है? वो टीचर, दुनियावी टीचर की बदौलत ही होता है. और दूसरी बात मैं आपको कहूँगा, अगर आप कल लेक्चर दोगे, आप खतीब बनोगे, मेंबर पे जाओगे और वहाँ पे लेक्चर दोगे, और उस वक्त आप देखना जो आप साइंटिफिक बातें बोलोगे और जो भी आप दीनी बातें बोलोगे इस्लामिक, और उसमें जो भी कंसेप्ट्स आएंगे वो आपने पढ़े होंगे ना, और वो उस पढ़ने में, चाहे वो इंग्लिश में आपने तर्जुमा पढ़ा हो, वो पढ़ने में कौन हेल्प करेगा? वो एक दुनियावी टीचर ही करता है. तो दुनियावी टीचर का बहुत बड़ा रोल है आपकी दुनिया और आखिरत को संवारने में, ना कि सिर्फ दुनिया. क्योंकि अगर आप अभी कंसेप्ट सीखते हो, इल्म सीखते हो, इंग्लिश और उर्दू और हिंदी कोई भी सब्जेक्ट सीखते हो, वो सिर्फ और सिर्फ जो दुनियावी टीचर होता है उसकी बदौलत. और इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, सिर्फ ये कंसेप्ट मत ले लो कि बस दुनिया संवारने में नहीं, दोनों जहां संवारने में एक टीचर का बहुत बड़ा रोल है. और दुनियावी टीचर जो हमारे जैसे टीचर जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनका तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. आज के बाद और आज ही से टीचर की रेस्पेक्ट करना सीख लो, ठीक है, ताकि आगे चल के आपको इन्हीं टीचर्स की दुआएं लगे. और जो आपको आज हार्श टीचर लग रहे हैं ना, लग रहा होगा कि ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती करते हैं, या दूसरे मायने में मैं बोलूं कि बहुत हार्श हैं, हमारे पेरेंट्स को शिकायत करते हैं बार बार और हमारे पीछे ही लगे रहते हैं. मैं वल्लाह आज सबके सामने यहाँ पे कह रहा हूँ, कल आप उनको दुआएं दोगे, क्योंकि जितना नरम टीचर होता है उतना बच्चा लग्जरी लेता है, और जितना सख्ती टीचर करता है उतना ही बच्चे का जो आगे की जो लाइफ है वो इजी होने में मदद हो जाती है. क्योंकि हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, पेरेंट को बुलाते हैं, तो और आपके बारे में हम सोचते हैं, तो कल को आपको ही ये इन टीचर्स को आप दुआ दोगे. इसीलिए आज के बाद सभी टीचर्स की रिस्पेक्ट करो. बाकी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.